Hello everyone. So I welcome you all in this lecture of pharmacognosy. So in previous lecture we had completed the second chapter, that is drugs and pharmaceutical aids from natural origin. Okay. So in today's lecture we will see the classification of natural drugs. Okay. So in this chapter we will see the different system of classification which is used to classify the different drugs which is obtained from the natural origin. Okay, so the crude drug which is obtained from the different natural sources are used in the treatment of wide spectrum of diseases, right? So for their adequate study it is necessary to arrange them in scientific and systematic manner. Okay, so that's why there will be a different types of classification system which used to scientifically and systematically arrange the drugs into a different classes. Okay, and their huge number and variety occurrence make it difficult to put them into a uniform pattern. Okay, so that's why each system which having its own merits and demerits also. Okay, so in this chapter we had seen the various classification systems of natural drugs along with their merits and demerits. Okay, so here it is the different classification system of crude drugs that include alphabetical classification, chemical classification, pharmacological classification, morphological classification, taxonomical classification and chemotaxonomical classification. Okay, so आपल्याला हे इंडिव्हिज्युअली इन ब्रीफ बघायचे आहे along with merits and demerits of each system of classification. Okay, so आपण first system बघूया alphabetical classification. So in this method drugs are classified according to first alphabet of their Latin names and English names. Okay, so either the Latin name or English name of drug are considered for this purpose of classification, and this classification is adopted from the following books that include British Pharmacopoeia, that is BP, English language is there, then British Pharmaceutical Codex BPC, English language is there, then United States Pharmacopoeia USP, English language is there, Pharmacopoeia Internationalis, Latin language is there, Indian Pharmacopoeia, that is IP, English language is there, then British Herbal Pharmacopoeia, that is BHP, English language is there. Okay, so however this type of classification does not help in distinguishing the drug from plants, animal and mineral sources. Okay, so here it is mentioned different types of pharmacopoeial books, okay, in which drug is get classified according to their alphabetical classification. Okay, so alphabetical classification म्हणजे कसं ड्रगला कसं क्लासिफाय केलेलं आहे डिपेंडिंग अपॉन देअर अल्फाबेट्स. ओके, मीन्स ए अल्फाबेट्स असणारे सगळे जे वर्ड्स आहेत की ज्यांचं नेमिंग जे आहे ते एने स्टार्ट होतं त्यांना फर्स्ट ए ह्या ग्रुपमध्ये क्लासिफाय केलेलं आहे. ओके, बीमध्ये बीपासून सुरू होणारे सगळे ड्रग, सीमध्ये सीपासून सुरू होणारे सगळे ड्रग्स. ओके, सो अशा नेमिंग सिस्टीमने अल्फाबेटिकल नेमिंग सिस्टीम अंडर त्यांना क्लासिफाय केलेलं आहे. ओके, फॉर एक्झाम्पल इथे बघितलं तर अमायलम दॅट इज चेंज इंटू अ स्टार्च, ॲकेशिया चेंज इंटू अ इंडियन गम. ओके, सो त्याच्यामुळे अमायलम जो आहे तो स्टार्च हे त्याचं नेम चेंज झाल्यामुळे त्याला तो कशामध्ये चेंज होणार क्लासिफाय होणार आहे तर एस ग्रुपमध्ये. ओके, ॲकेशिया चेंज इंटू अ इंडियन गम, सो दॅट्स वाय इट इज गेट मोल्डेड इंटू द आय ग्रुप्स. ओके, so here it is some merits and demerits of alphabetical classification. So merit is that we can study crude drug if we know the name of drug. Okay, फक्त आपल्याला ड्रगचं नाव कळलं तर आपण त्याला इझिली क्लासिफाय करू शकतो आणि इझिली फाइंड आउटसुद्धा करू शकतो, राईट. सो फार्माकोपियामधून आपण त्याला किंवा कोणत्याही बुकमध्ये की ज्यांनी अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टीम फॉलो केलेली आहे सो त्या बुकमधून आपण तो ड्रग इझिली आयडेंटिफाय करू शकतो आणि त्याचा इझिली आपण स्टडी करू शकतो. ओके, हे झालं मेरिट. डिमेरिट काय आहे? So it does not help in distinguishing the drug from plant, animal and mineral sources. ओके, जसं मगाशी आपण बघितलेलं आहे की अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन त्याच्या नेमचं फर्स्ट लेटर आहे त्याच्यावरून त्या ड्रगला क्लासिफाय केलं जातं. त्याच्यामुळे तो ड्रग कोणत्या सोर्सपासून ऑप्टेन केलेला आहे, प्लांट, ॲनिमल, मिनरल, कोणत्या सोर्सपासून तो ड्रग ऑप्टेन झालेला आहे याची इन्फॉर्मेशन आपल्याला कळू शकत नाही. ओके,
और सेकंड जर आपण हे बघितलं त्याचं डिमेरिट्स, तर इट डज नॉट इंडिकेट वेदर द ड्रग इज ऑर्गनाइज्ड ऑर अनऑर्गनाइज्ड. ओके, फक्त ड्रगच्या नेमवरून त्याला क्लासिफाय केलेलं आहे. त्याच्यामुळे त्या ड्रगचं नेचर कसं आहे, ऑर्गनाइज्ड आहे की अनऑर्गनाइज्ड आहे. ओके, सो ऑर्गनाइज्ड म्हणजे कसा ड्रग, तर असा ड्रग की ज्याच्यामध्ये त्याचे सेपरेट पार्ट्स अवेलेबल आहेत. ओके, मीन्स लीफ, त्याच्यानंतर बार्क आहे. ओके, हार्टवूड आहे, फ्रूट आहे, सीड आहे, असे सेपरेट प्लांटचे पार्ट आहेत ते ॲज अँड ड्रग म्हणून यूज केले जातात. ते ऑर्गनाइज्ड कॅटेगरी अंडर येतात. ओके, अनऑर्गनाइज्ड ड्रग म्हणजे काय, तर पार्ट्स नसलेले ड्रग, मीन्स पावडर ड्रग आहे, रेझिन्स आहे, एक्स्ट्रॅक्ट्स आहे. ओके, गम्स आहेत. ओके, अशा ड्रग्जना अनऑर्गनाइज्ड कॅटेगरीमध्ये केलं जातं. ओके, मग जेव्हा ड्रग अल्फाबेटिकली क्लासिफाय केले जातात तेव्हा ते अनऑर्गनाइज्ड आहेत की ऑर्गनाइज्ड आहेत हे आपल्याला कळू शकत नाही आहे. आणि कोणत्या सोर्सपासून ते ऑप्टेन झालेले आहेत, प्लांट, ॲनिमल किंवा मिनरल किंवा अदर कोणत्या सोर्सने ते मिळालेले आहेत याचीसुद्धा इन्फॉर्मेशन आपल्याला इझिली कळू शकत नाही आहे. ओके, सो हिअर इट इज द मेरिट्स अँड डिमेरिट्स ऑफ अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन. ओके, सो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशनमध्ये आपण बघितलेलं आहे ड्रग आहे ते त्याच्या अल्फाबेटिक जो अल्फाबेट आहे त्याच्यावरून त्याला क्लासिफाय केलं जातं. ओके, सो इथे डिफरंट बुक मेन्शन केलेले आहेत. त्याच्यामध्ये ब्रिटिश फार्माकोपिया आहे, ब्रिटिश फार्मास्युटिकल कोडेक्स आहे, युनायटेड स्टेट फार्माकोपिया आहे, फार्माकोपिया इंटरनॅशनलिस आहे, इंडियन फार्माकोपिया आहे, ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया आहे. हे जे डिफरंट बुक्स आहेत, ओके, इम्पॉर्टंट बुक्स आहेत की जे इंग्लिश आणि लॅटिन लँग्वेजमध्ये त्या बुक्समध्ये रायटिंग केलेलं आहे. ओके, आणि त्या बुक्समध्ये जे काही ड्रग क्लासिफाय केलेले आहेत, ड्रगला एनलिस्ट केलेलं आहे, कंपाईल केलेलं आहे, ते अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टीम बेस्ड केलेलं आहे. ओके, सो ह्याचा मेरिट्स काय आहे, तर आपण ड्रगच्या नावावरून आपण त्याला इझिली आयडेंटिफाय करू शकतो आणि इझिली त्याचा स्टडी आपण करू शकतो. ओके, डिमेरिट्समध्ये आपण बघितलेलं आहे की ड्रग कोणत्या सोर्सपासून मिळतो आहे हे आपल्याला इझिली आयडेंटिफाय होऊ शकत नाही आहे. आणि ड्रग ऑर्गनाइज्ड आहे की अनऑर्गनाइज्ड आहे हे सुद्धा आपण इझिली इंडिकेट करू शकत नाही. ओके, सो ही झाली फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टीम, दॅट इज अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन. ओके, नेक्स्ट आपल्याला बघायचे आहे नेक्स्ट क्लासिफिकेशनची सिस्टीम, केमिकल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन. ओके, सो दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज ॲप्लिकेबल टू द क्रूड ड्रग्स विच कंटेनिंग द सिमिलर टाईप ऑफ केमिकल्स. ओके, म्हणजे असे ड्रग्स की ज्याच्यामध्ये सिमिलर केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स आहेत. ओके, सो ड्रग्स आर क्लासिफाईड अकॉर्डिंग टू देअर ॲक्टिव्ह केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स. ओके, मीन्स सेम ॲक्टिव्ह केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट असणारे ड्रग जे आहेत ते एका क्लासमध्ये टाकले जातात. ओके, सो इट इज युजफुल फॉर फायटोकेमिकल स्टडीज ऑफ क्रूड ड्रग अँड ड्रग्स विच कंटेन्स द सिमिलर केमिकल्स आर ग्रुप्ड इन वन प्लेस. ओके, सो सिमिलर केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट असणारे ड्रग जे आहेत ते एका ग्रुपमध्ये क्लासिफाय केले जातात. ओके, सो इथे तुम्हाला टेबलमध्ये दिसतं आहे की अल्कलॉइड्स आहेत. ओके, सो ज्या ड्रगमध्ये मेन ॲक्टिव्ह केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स अल्कलॉइड आहेत त्या ड्रगना या अल्कलॉइड ह्या क्लासमध्ये टाकले गेलेलं आहे. ओके, एक्झाम्पल आहे इथे अकोनाइट, सिंकोना, नक्स वोमिका, विंका, इपेकॅक, बेलाडोना, ओपियम, टी. ओके, सो हे जे सगळे ड्रग्ज आहेत विच इज ऑप्टेन फ्रॉम नॅचरल ओरिजिन अँड दे कंटेन द मेन ॲक्टिव्ह केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट दॅट इज अल्कलॉइड. ओके, सो त्याच्यामध्ये जे केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स आहेत, मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स, त्याचं नेचर कसं आहे, अल्कलॉइडल नेचर आहे. ओके, सो त्याच्यामुळे केमिकल क्लासिफिकेशनमध्ये त्याला अल्कलॉइड ह्या क्लासमध्ये टाकलं जातं. नेक्स्ट आहे ग्लायकोसाइड्स. सो ग्लायकोसाइड्सचे एक्झाम्पल्स आहेत डिजिटॅलिस, सेन्ना, स्क्विल, ॲलो, डायोस्कोरिया, लिकोराईस, वाईल्ड चेरी. ओके, सो हे जे ड्रग्ज आहेत त्याच्यामध्ये मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स ग्लायकोसाइड्स नेचरचे आहेत. ओके, सो त्याच्यामुळे ह्या सर्व ड्रगना ग्लायकोसाइड या क्लासमध्ये क्लासिफाय केलेलं आहे. ओके, नेक्स्ट क्लास आहे लिपिड्स. सो त्याचे एक्झाम्पल्स आहेत कॅस्टर ऑइल, पीनट ऑइल, मस्टर्ड, वूल फॅट, कॉड लिव्हर ऑइल. ओके, सो हे जे नॅचरल ओरिजिनचे ड्रग्ज आहेत विच कंटेन्स द लिपिड ॲज ॲन ॲक्टिव्ह केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स. ओके, सो त्याच्यामुळे त्याला लिपिड ह्या केमिकल क्लासमध्ये क्लासिफाय केलेलं आहे. नेक्स्ट क्लास आहे वोलाटाईल ऑइल. सो एक्झाम्पल ऑफ दिस वोलाटाईल ऑइल दॅट कंटेन्स पेपरमिंट, क्लो, युकॅलिप्टस, व्हॅलनेरियन. Okay, so all these drugs which is obtained from natural origin and they contain a major chemical constituents that is volatile oil. Okay, so that's why in chemical constituents they comes under a volatile oil class. The next class is tannins. Example of tannins that is myrobalan, quino,
catechu, galls. Okay, so all these drugs which contains major chemical constituents tannins, so that's why they comes under the tannin class. The next class is that vitamin. So example drug from vitamin class that include yeast, cod liver oil, shark liver oil. Okay, amla is also there. Okay, so all these drugs which contains the major active constituents vitamins. Okay, so that's why these drugs comes under a vitamin class in chemical type of classification. Then next class is resins and resins combination. Example from this class that includes benzoin, balsam tolu, storax, asafoetida, myrrh, colophony, guggul, shellac. Okay, so all these drugs which contains the मेन ॲक्टिव्ह कॉन्स्टिट्युएंट दॅट इज रेझिन नेचरचं असतं किंवा रेझिन कॉम्बिनेशन्स प्रेझेंट असतात. सो दॅट्स वाय दोज ड्रग्स कम्स अंडर द रेझिन अँड रेझिन कॉम्बिनेशन्स क्लास. And next last class from the chemical classification is that carbohydrate and derived products. Okay, example from this class that is agar, honey, starch, tragacanth, acacia, guar gum, sterculia. Okay, so all these drugs which contains the carbohydrate as their major parts. Okay, and so that's why those drugs comes under this carbohydrates and derived product class. Okay, so here it is in this table there will be a mention the chemical classification of drug. Okay, so according to their chemical nature the drug get classified into a different type of groups. Okay, so here it is merits and demerits for the chemical classification method. So merit is that this type of classification is applicable to crude drugs containing similar type of chemicals. Okay, so ही इझी क्लासिफिकेशनची मेथड आहे, कारण का ही क्रूड ड्रग्सला मोर प्रॉमिनंटली अप्लाय करते, ॲप्लिकेबल आहे बिकॉज सिमिलर केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट असणारे ड्रग्ज आहेत ते इझिली आपण त्यांचं क्लासिफिकेशन ह्या केमिकल मेथडने करू शकतो. ओके, अँड इट इज युजफुल फॉर द फायटोकेमिकल स्टडीज ऑफ क्रूड ड्रग. ओके, सो फायटोकेमिकल स्टडी जेव्हा आपल्याला क्रूड ड्रगचा करायचा असतो सो तेव्हा एकाच टाईपचे एकाच नेचरचे केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट असणारे ड्रग जेव्हा एका क्लास अंडर क्लासिफाय केलेले असतील तेव्हा फायटोकेमिकल स्टडी त्या क्रूड ड्रगचा करणं मोर इझी होतं. ओके, सो दीज आर द मेरिट्स ऑफ दिस केमिकल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन. ओके, सो फर्स्ट काय आहे, दोज ड्रग्स विच कंटेनिंग सिमिलर टाईप ऑफ केमिकल विच classification is applicable for those drug. Okay, and it is useful for phytochemical studies of crude drug. If we discuss the demerits for this chemical method of classification, that include this type of classification fails in proper placement of drug containing two different type of chemical constituents. Okay, means असे ड्रग्स की ज्याच्यामध्ये मेजर कॉन्स्टिट्युएंट्स जरी सिमिलर असले तरी अदर कॉन्स्टिट्युएंट्स सुद्धा प्रेझेंट असतात, राईट. अँड दोज कॉन्स्टिट्युएंट्स आर इक्वली थेरापेटिकली ॲक्टिव्ह असतील तर त्या ड्रग्सचं क्लासिफिकेशन करणं ह्या केमिकल क्लासिफिकेशन मेथड अंडर थोडं डिफिकल्ट होतं. फॉर एक्झाम्पल जर आपण इथे बघितलं तर सर्टन ड्रग्स विच कंटेन्स द अल्कलॉइड्स अँड ग्लायकोसाइड्स. ओके, सो सिंकोना हा असा ड्रग आहे की ज्याच्यामध्ये अल्कलॉइड्स आणि ग्लायकोसाइड्स दोन्ही पण प्रेझेंट आहेत. मग सिंकोनाला जेव्हा केमिकल क्लासिफिकेशन मेथड अंडर जेव्हा क्लासिफाय करायची वेळ येणार आहे तेव्हा ते खूप डिफिकल्ट होणार आहे, कारण का त्याच्यामध्ये अल्कलॉइड्स पण आहेत आणि ग्लायकोसाइड्स पण आहेत. ओके, आणि दोन्ही पण थेरापेटिकली ॲक्टिव्स आहेत. ओके, then another example is that fixed oil and volatile oil present in nutmeg. Okay, so nutmeg हा जो ड्रग आहे त्याच्यामध्ये फिक्स्ड ऑइलसुद्धा त्याच एक्सटेंटमध्ये आहे, volatile ऑइलसुद्धा आहे. ओके, मग जेव्हा जे डिफरंट केमिकल क्लासेस आहेत त्याच्यामध्ये जेव्हा नटमेग क्लासिफाय करणार आहे तेव्हा तिथे डिफिकल्टी येणार आहे. ओके, देन फिक्स्ड ऑइल अँड एन्झाईम विच इज प्रेझेंट इन टू द बिटर आल्मंड. सो सेम आहे, बिटर आल्मंड या ड्रगमध्ये फिक्स्ड ऑइल आणि एन्झाईम दोन्ही प्रेझेंट आहेत. ओके, सो हेन्स मेक्स इट डिफिकल्ट टू कॅटेगराईज देम प्रॉपरली. म्हणजे नक्की त्यांना कोणत्या क्लासमध्ये टाकायचं हे प्रॉपरली न समजल्यामुळे ते त्या ड्रगचं केमिकल क्लासिफिकेशन मेथड अंडर करणं खूप डिफिकल्ट आहे. ओके, सो हे त्याचं एक डिमेरिट्स आहे. नेक्स्ट जर बघितलं तर ड्रग फ्रॉम द व्हेरियस सोर्स आर ग्रुप्ड टुगेदर. ओके, म्हणजे असे ड्रग्स की जे डिफरंट सोर्सेसपासून मिळालेले आहेत तरी त्यांना एका क्लासमध्ये क्लासिफाय केलं जातं. ओके, सो त्याच्यामुळे डिफरंट सोर्सेसपासून ऑप्टेन झालेले ड्रग्ज आहेत त्यांना एका ग्रुपमध्ये टाकलेलं आहे. ओके, अँड हे जे आहे ते जरा डिफिकल्ट
आहे, कारण का कोणत्या सोर्सेसपासून कोणता ड्रग मिळालेला आहे याची इन्फॉर्मेशन आपल्याला केमिकल क्लासिफिकेशनमध्ये मिळू शकत नाही. ओके. देन थर्ड डिमेरिट इज दॅट नो आयडिया वेदर द ड्रग इज ऑर्गनाइज्ड ऑर अनऑर्गनाइज्ड. ओके. सो सेम आहे की केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्सच्या बेसिसवर त्यांचं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. सो त्याच्यामुळे ड्रगचं नेचर कसं आहे, आयदर तो ड्रग ऑर्गनाइज्ड आहे की अनऑर्गनाइज्ड आहे याचे इन्फॉर्मेशन आपल्याला इझिली अवेलेबल होऊ शकत नाही. ओके. सो हिअर इट इज सम मेरिट्स अँड डिमेरिट्स ऑफ केमिकल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन. ओके. सो काय बघितलेलं आहे आपण केमिकल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशनमध्ये ड्रगचं क्लासिफिकेशन कसं केलं जातं, तर त्याच्यामध्ये जे केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स आहेत, ओके, त्याच्या नेचरवरून त्या ड्रगचं क्लासिफिकेशन केलं जातं. ओके. आणि मग सेम केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स असणारे ड्रग जे आहेत ते एका क्लासमध्ये ग्रुप्ड केले जातात. ओके. एक्झाम्पल आपण बघितलेलं आहे की अल्कलॉइड्स कॅटेगरीचे ड्रग एका क्लासमध्ये येणार आहेत. अल्कलॉइड्स या क्लास अंडर सगळे अल्कलॉइड कंटेनिंग ड्रग येतात. ओके. देन ग्लायकोसाइड्स कॅटेगरी अंडर सगळे ग्लायकोसाइड्स कंटेनिंग ड्रग आहेत. ओके. सो असे इथे आपण डिफरंट क्लास बघितलेले आहेत अलॉंग विथ द एक्झाम्पल ऑफ ड्रग. ओके. आणि त्याच्यानंतर आपण त्याचे मेरिट्स आणि डिमेरिट्स जे आहेत ते डिस्कस केलेले आहेत. ओके. मेरिट्समध्ये बघितलेलं आहे की सो दिस क्लासिफिकेशन इज ॲप्लिकेबल टू क्रूड ड्रग कंटेनिंग सिमिलर टाईप ऑफ केमिकल्स. ओके. सो असे ड्रग्स की ज्यांच्यामध्ये सेम केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स आहेत त्याच्यासाठी हे जे क्लासिफिकेशन आहे ते खूप यूजफुल आहे. ओके. कारण का एका क्लास अंडर जेव्हा सगळे ड्रग येणार आहेत, सो आपण अल्कलॉइड्स हा क्लास घेतला तर आपल्याला त्याच्या एक्झाम्पलवरनं कळू शकतं की ह्या सगळ्या ड्रगमध्ये अल्कलॉइड हे मेजर कंटेंट असणार आहे. ओके. नेक्स्ट मेरिट इज दॅट इट इज युजफुल फॉर फायटोकेमिकल स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग. ओके. सो फायटोकेमिकल स्टडी जर क्रूड ड्रगचा करायचा झाला तर तो इझिली आपण करू शकतो आणि ही मेथड यूज करून ते मोर इझिली होऊ शकतं. कारण का आपण ड्रग कशा अंडर कोणत्या बेसिसवर क्लासिफाय करणार आहोत तर केमिकल नेचर ऑफ ड्रग. ओके. आणि फायटोकेमिकलमध्ये आपण जे काही प्लांटचे जे केमिकल जे स्ट्रक्चर्स आहेत त्याचा स्टडी आपण फायटोकेमिकल स्टडीजमध्ये करतो. ओके. सो त्याच्यामुळे ते मोर युजफुल आहे. देन डिमेरिट्समध्ये आपण बघितलेलं आहे की द ड्रग्स विच कंटेनिंग 2 डिफरंट टाईप ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स. ओके. ओके. मग अशा टाईपचे ड्रग की ज्याच्यामध्ये 2 केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स आहेत विच आर इक्वली थेरापेटिक पोटेन्सी. सो दोज ड्रग्स त्या ड्रगचं क्लासिफिकेशन ह्या केमिकल मेथडने करणं फार डिफिकल्ट आहे. ओके. सो इथे आपण डिफरंट एक्झाम्पल बघितलेले आहेत. सिंकोना आहे ज्याच्यामध्ये अल्कलॉइड्स आणि ग्लायकोसाइड दोन्ही प्रेझेंट आहे. त्याच्यामुळे ह्या सिंकोना ह्या ड्रगला कोणत्या कॅटेगरी अंडर टाकायचं हे ठरवणं फार डिफिकल्ट आहे. ओके. तसंच सेम अदर ड्रग्स आहेत. नटमेग आहे, बिटर आल्मंड आहे की ज्याच्यामध्ये 2 डिफरंट केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स प्रेझेंट आहेत. ओके. सो असे ड्रग ह्या केमिकल क्लासिफिकेशन मेथड अंडर क्लासिफाय करणं डिफिकल्ट होतं. ओके. नेक्स्ट डिमेरिट इज दॅट ड्रग फ्रॉम द व्हेरियस सोर्सेस आर ग्रुप टुगेदर. ओके. जरी ते ड्रग जे आहे ते डिफरंट सोर्सेसपासून आले असले तरी त्यांना एकाच केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट सिमिलर असल्यामुळे एका क्लासमध्ये मेन्शन केलेलं आहे. ओके. सो हे एक त्याचं डिमेरिट आहे. देन नेक्स्ट नो आयडिया वेदर द ड्रग इज ऑर्गनाइज्ड ऑर अनऑर्गनाइज्ड. सो ड्रग ऑर्गनाइज्ड आहे की अनऑर्गनाइज्ड आहे ते आपण केमिकल क्लासिफिकेशनच्या मेथडवरून ठरवू शकत नाही आहे. ओके. सो हे त्याचं एक डिमेरिट्स आहे. ओके. इथे आपलं सेकंड क्लासिफिकेशन मेथड कंप्लीट झालेली आहे, केमिकल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. Okay, so pharmacological classification in this system, the drug are classified according to the pharmacological action of their chief constituents. ओके. सो त्याच्यामध्ये जे ॲक्टिव्ह केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट आहे त्याची फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन काय आहे त्या फार्माकोलॉजीच्या ॲक्शनवरून त्या ड्रगला क्लासिफाय केलं जातं. ओके. म्हणजे काय केलं जातं की सिमिलर फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन असणारे ड्रग जे आहेत ते एका क्लासमध्ये टाकले जातात. ओके. सो द ड्रग्स दोज आर हॅविंग अ सिमिलर इन देअर ॲक्शन आर पुट टुगेदर regardless of their morphology, biological behavior and chemical nature. ओके. सो त्याचे मॉर्फॉलॉजिकल फीचर्स काय आहेत. मॉर्फॉलॉजी इट इज नथिंग बट द फिजिकल ॲपिरियन्स. ओके. म्हणजे बाहेरून तो ड्रग कसा दिसतो इट इज नथिंग बट द मॉर्फॉलॉजी. ओके. तसं बायोलॉजिकल बिहेवियर काय आहे, केमिकल नेचर काय आहे हे काही कम्पेअर केलं जात नाही. फक्त त्या ड्रगची ॲक्शन सिमिलर आहे म्हणून त्यांना एका क्लासमध्ये टाकलं जातं. ओके. सो इथे एक्झाम्पल एनलिस्ट केलेले आहे. त्याच्यामध्ये बघा कार्मिनेटिव्ह आहे. ओके. सो कार्मिनेटिव्ज आर द ड्रग्स विच यूज टू एक्सपेल द गॅसेस फ्रॉम द बॉडी.
ओके. सो आपल्या बॉडीमध्ये गॅस जो होतो तो गॅस बाहेर टाकायला मदत करणारे एजंट्स इट इज नथिंग बट द कार्मिनेटिव्ह. ओके. सो त्याच्यामध्ये फनेल, कोरिअँडर, क्लो हे नॅचरल ओरिजिनचे ड्रग्ज आहेत. सो those drugs which expel the gases from the body, those drugs comes under this one class, that is carminative. Okay. Next आहे laxative. Okay. So laxatives are the drugs which loses the bowel. Okay. So आपलं जे पोट आहे ते रिकामं करण्यासाठी जे एजंट त्यांचे ॲक्शन शो करतात, जे एजंट यूज केले जातात त्यांना लॅक्झेटिव्ह असं म्हटलं जातं. ओके. एक्झाम्पल आहे त्याचं कॅस्टर ऑइल, ॲलो. ओके. सो दोज ड्रग्स विच ॲक्ट्स ॲज ॲन लॅक्झेटिव्ह. ओके. सो त्याच्यामुळे लॅक्झेटिव्ह ॲक्शन शो करणारे ड्रग आहेत ते लॅक्झेटिव्ह या कॅटेगरी अंडर त्यांना क्लासिफाय केलेलं आहे. कारण का ते जे ड्रग आहेत ते सेम लॅक्झेटिव्ह ॲक्शन शो करणार आहेत, सेम फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन शो करणार आहेत. ओके. नेक्स्ट आहे पर्गेटिव्ज. ओके. सो पर्गेटिव्ज विच कॉजेस द मोर फ्लुइड इव्हॅक्युएशन ऑफ बॉवेल. ओके. सो पोट रिकामं करायचंच काम करतात पण त्याच्यामध्ये जे फ्लुइड कंटेंट आहे ते जास्त होतं. ओके. सो सेन्ना आहे, रुबाब आहे. ओके. सो दोज ड्रग्स कम्स अंडर अ सिंगल क्लास, दॅट इज पर्गेटिव्ह क्लास. ओके. Then next class is antihypertensive drug. Okay. So this antihypertensive drugs which is used to control the blood pressure. Okay. सो वाढलेलं ब्लड प्रेशर आहे ते नॉर्मलला आणायचं काम हे अँटीहायपरटेन्सिव्ह कॅटेगरीचे ड्रग करतात. ओके. सो त्याच्यामध्ये राउल्फिया आहे. देन अँटीट्युमर कॅटेगरीचे ड्रग आहेत. सो अँटीट्युमर इट इज नथिंग बट दे ॲक्ट अगेन्स्ट द ट्युमर. ओके. ट्युमर म्हणजे काय? कॅन्सर. ओके. सो कॅन्सरमध्ये यूज होणारे ड्रग आहेत त्याच्यामध्ये विंका आहे, टॅक्सस आहे. ओके. सो दोज ड्रग्स कम्स अंडर अ अँटीट्युमर कॅटेगरी. देन नेक्स्ट इज दॅट अँटीटसिव्ह ड्रग. ओके. सो अँटीटसिव्ह आर द ड्रग्स विच यूज टू एक्सपेल द कफ फ्रॉम द बॉडी. ओके. सो बॉडीमध्ये जो कफ होतो तो बाहेर टाकायचं काम अँटीटसिव्ह कॅटेगरीचे ड्रग करतात. त्याच्यामध्ये तुलसी आहे, वसाका ड्रग आहे. ओके. नेक्स्ट इज दॅट अँथलमेंटिक्स ड्रग. अँथलमेंटिक्स ड्रग्स विच इज यूज टू किल द वर्म. ओके. मीन्स जंत सगळ्यांना माहिती आहे. ओके. सो पोटामध्ये जे जंत होतात त्यांना किल करणारे जे एजंट आहेत त्यांना अँथलमेंटिक्स असं म्हटलं जातं. ओके. सो नॅचरल ओरिजिनचे ड्रग आहेत मेलफन, क्वासिया. ओके. सो ऑल दिस ड्रग्स विच इज यूज्ड फॉर द अँथलमेंटिक ॲक्शन. ओके. मीन्स अँटी वर्म ॲक्शन असते त्यांची. ओके. आणि म्हणून त्यांना त्या ड्रगना ह्या एका कॅटेगरी अंडर क्लासिफाय केलेलं आहे. देन नेक्स्ट आहे अँटी अमोबिक ड्रग. ओके. सो दोज ड्रग यूज टू किल द यूज टू ट्रीट द अमेबिक डिसेंट्री. ओके. अमिबा ह्याच्यामुळे डिसेंट्री हे डिसऑर्डर होते, राईट. सो त्या अमेबिक डिसेंट्रीमध्ये जे ड्रग यूज होतात त्यांना ह्या क्लास अंडर क्लासिफाय केलेलं आहे. एक्झाम्पल त्यांची कुर्ची आहे, इपेकॅकुन्ना ड्रगसुद्धा आहे. ओके. सो ह्या दोन ड्रगचे ॲक्शन सेम अँटी अमोबिक आहे त्याच्यामुळे कुर्ची आणि इपेकॅकुन्ना या ड्रगला अँटी अमोबिक कॅटेगरी अंडर क्लासिफाय केलेलं आहे. ओके. नेक्स्ट आहे क्लास बिटर्स. सो बिटर्स आर द मीन्स त्यांची टेस्ट कडू असते. ओके. सो दोज कम्स अंडर द बिटर्स. ओके. सो वॉमिटिंग वगैरे अराईज करण्यासाठी हे बिटर्स जे आहेत ते यूज होतात. त्याच्यामध्ये नक्सोमिका आहे, अजून सिंकोना जो ड्रग आहे अँटी मलेरियल ड्रग आहे आणि बिटरसुद्धा ॲक्शन त्याची आहे. ओके. तो सिंकोना ड्रगसुद्धा बिटर्स कॅटेगरी अंडर क्लासिफाय केलेला आहे. त्याच्यानंतर जेन्शियन आहे विच हॅविंग मोर बिटर टेस्ट. ओके. सो हे जे बिटर्स ज्यांची टेस्ट आहे असे सगळे ड्रग्स जे आहेत ते हायली बिटर्स जे फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन शो करणार आहेत त्यांना बिटर्स या क्लास अंडर क्लासिफाय केलेलं आहे. ओके. नेक्स्ट आहे अँटीस्पाझमोडिक ड्रग. ओके. सो अँटीस्पाझमोडिक ड्रग म्हणजे स्पाझम इट इज नथिंग बट द कॉन्ट्रॅक्शन. ओके. तुम्हाला हे लक्षात ठेवायचे की स्पाझम हा वर्ड कुठेही आला इट इज नथिंग बट द कॉन्ट्रॅक्शन. ओके. So this antispasmodic drug which relieves the spasm. Okay. Anti means against. Okay. कुठेही अँटी वर्ड लागला अँटी इट इज नथिंग बट द अगेन्स्ट. ओके. सो अँटीस्पाझमोडिक मीन्स दोज एजंट विच अगेन्स्ट द स्पाझम. ओके. की जे कॉन्ट्रॅक्शन होऊ देत नाही विच रिलीव्ज द स्पाझम. सो त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल आहे दतुरा आहे, स्ट्रॅमोनियम आहे. ओके. सो दोज ड्रग विच प्रोड्युसेस द सिमिलर ॲक्शन दॅट इज अँटीस्पाझमोडिक. ओके. सो आता तुम्हाला हे जे एक्झाम्पल बघितल्यानंतर कळलं असेल की ड्रग जे आहेत ते त्यांची मोड ऑफ ॲक्शन काय आहे. ओके. त्यांचं थेरापेटिक यूज काय आहे, त्याची फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन काय आहे, त्या फार्माकोलॉजिकल ॲक्शनवर त्याचं त्या फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन अंडर त्याला क्लासिफाय केलं जातं. ओके.
So here it is the some merits and demerits of this pharmacological classification. So merits, if you see, even if the chemical constituents are not known, the drug are classified according to their pharmacological action of drug. Okay, सो आपल्याला त्या ड्रगमध्ये केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स काय आहेत हे माहिती नसले किंवा ते केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स कोणते आहे, किती कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये आहे हे जरी माहीत नसलं तरी त्या ड्रगच्या युजेसवरून त्या ड्रगची काय फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन आहे त्याच्यावरून आपण त्या ड्रगला इझिली क्लासिफाय करू शकतो. ओके, सो हे त्याचं एक मेरिट झालं. So the special advantage which the method enjoys that even if content of the crude drug are not known, they can be classified properly on the basis of therapeutic and pharmacological property of drug. हे त्याचं एक मेरिट झालं. म्हणजे त्या ड्रगचा फक्त आपल्याला थेरापेटिक यूज माहिती असेल किंवा त्याची फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन माहिती असेल तर आपण ड्रगला इझिली या फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अंडर क्लासिफाय करू शकतो. ओके, नेक्स्ट डीमेरिट्स आपल्याला बघायचे आहेत. सो फर्स्ट आहे केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स अँड मॉर्फॉलॉजी ऑफ ड्रग इज नॉट नोन. ओके, सो ड्रगमध्ये कोणतं ॲक्टिव्ह केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट प्रेझेंट आहे आणि त्या ड्रगचे मॉर्फॉलॉजिकल फीचर्स काय आहेत हे आपण फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशनवरून आयडेंटिफाय करू शकत नाही. ओके, इफ द ड्रग हॅज मोर दॅन वन फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन इट इज डिफिकल्ट टू क्लासिफाय देम. ओके, फॉर एक्झाम्पल ओपीएम हॅज ॲनाल्जेसिक अँड अँटीडायोरियल ॲक्शन टू. ओके, म्हणजे असे ड्रग्ज आहेत की ज्यांची जर फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन बघितली, इफेक्ट जर त्यांचा बघितला तर एकापेक्षा जास्त इफेक्ट जर ते शो करत असतील तर त्यांना हे फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अंडर क्लासिफाय करणं थोडं डिफिकल्ट आहे. ओके, सो इथे एक्झाम्पल बघितलं तर ओपीएम हा जो ड्रग आहे तो ॲज ॲन अनाल्जेसिक म्हणून ॲक्ट होतो. ओके, सो अनाल्जेसिक्स म्हणजे काय, दोज ड्रग्स विच रिलीव्ज द पेन. ओके, पेन कमी करणारे एजंट आहेत त्यांना ॲनाल्जेसिक असं म्हटलं जातं. ओके, सो ओपीएम हा ड्रग आहे तो ॲनाल्जेसिक म्हणून सुद्धा ॲक्ट होतो आणि अँटी डायोरियल ॲक्शनसुद्धा शो करतो. ओके, अँटी डायोरियल मीन्स अँटी, इट इज नथिंग बट द अगेन्स्ट. ओके, अँड डायोरिया सगळ्यांना माहिती आहे. ओके, सो डायोरियाच्या अगेन्स्टसुद्धा हा ओपीएम ॲक्शन दाखवतो. ओके, सो दोन त्याच्या ॲक्शन आहेत. त्याच्यामुळे ओपीएमला जेव्हा अंडर फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अंडर क्लासिफाय करायची वेळ येणार आहे तेव्हा त्याला कोणत्या ग्रुपमध्ये टाकायचं हे थोडं डिफिकल्ट होणार आहे. ओके, नेक्स्ट इज दॅट क्रूड ड्रग यूज्ड ॲज अन फार्मास्युटिकल एड डू नॉट फाइंड एनी प्लेस. ओके, सो असे ड्रग्स की जे फार्मास्युटिकल एड म्हणून यूज केले जातात त्यांना या फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अंडर आपण क्लासिफाय करू शकत नाही. कारण का, फार्मास्युटिकल एड आपण बघितलेला आहे प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये की असे ड्रग्स विच डज नॉट पजेस ऑर लिटल ऑर डज नॉट पजेस एनी काइंड ऑफ फार्मास्युटिकल ऑर थेरापेटिक ॲक्शन. ओके, सो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशनमध्ये आपण त्याच्या थेरापेटिक ॲक्शन अंडरच ड्रगला क्लासिफाय करतो आहे. त्याच्यामुळे फार्मास्युटिकल एड्स कॅटेगरीचे जे ड्रग्ज आहेत ते आपण फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अंडर क्लासिफाय करू शकत नाही. ओके, सो ह्या क्लासिफिकेशन सिस्टीमचा हा एक डीमेरिट आहे. ओके, सो इथे आपली थर्ड क्लासिफिकेशन मेथड कंप्लीट झालेली आहे, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग. ओके, सो आपण या मेथड अंडर बघितलेले आहे की असे ड्रग्स विच हॅविंग अ सिमिलर ॲक्शन, ओके, किंवा सिमिलर थेरापेटिक यूज असणारे एजंट जे आहेत ते एका क्लासमध्ये क्लासिफाय केले जातात. ओके, एक्झाम्पल बघितलेलं आहे की कार्मिनेटिव्ह म्हणून ॲक्ट होणारे ड्रग एका क्लासमध्ये टाकलेले आहेत, लॅक्झेटिव्ह म्हणून ॲक्ट होणारे ड्रग एका कॅटेगरी अंडर टाकलेले आहेत. ओके, सो कॅटेगरी वाईज ड्रग जे आहेत ते क्लासिफाय केले जातात डिपेंडिंग अपॉन देअर फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन अँड थेरापेटिक यूज. ओके, सो मेरिट जर आपण ह्याचा बघितला तर जरी आपल्याला त्या ड्रगचे केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स माहीत नसतील तरी ड्रग आपण फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन्सवर क्लासिफाय करू शकतो. ओके, सो हा त्याचा एक मेरिट्स झाला. आणि डीमेरिट्स जर आपण बघितलं तर केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स अँड मॉर्फॉलॉजी ऑफ ड्रग ही आपल्याला फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशनवरून ड्रगची कळू शकत नाही आहे. जर असं ड्रग्ज असतील की ज्यांची फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन आहे ती जर एकापेक्षा जास्त त्याचे फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन आणि युजेस असतील तर त्या ड्रगचं क्लासिफिकेशन या फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मेथड अंडर डिफिकल्ट होऊ शकतं. ओके, एक्झाम्पल बघितलं ओपीएमचं बघितलेलं आहे. त्याच्यानंतर सिंकोनाचं सुद्धा एक एक्झाम्पल आहे की सिंकोना आहे ते अँटी मलेरियल ड्रग आहे आणि
सुद्धा त्याची प्रॉपर्टी आहे. बिटरसुद्धा त्याचा एक थेरापेटिक यूज आहे. त्याच्यामुळे सिंकोनाला जर क्लासिफाय करायचं झालं तर अँटी मलेरियल आणि बिटर ह्या दोन्ही क्लासमध्ये तो येतो. ओके, सो त्याच्यामुळे त्याचं क्लासिफिकेशन थोडं डिफिकल्ट होणार आहे. ओके, तसंच सेम नक्स वोमिकासुद्धा आहे की जो बिटर क्लासमध्ये सुद्धा येतो आणि स्टिम्युलंट CNS स्टिम्युलंट ह्या क्लासमध्ये सुद्धा येतो. ओके, सो त्याच्यामुळे त्याचंसुद्धा फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आहे ते थोडं डिफिकल्ट होणार आहे. ओके, आणि तिसरं डिमेरिटचं बघायला झालं तर क्रूड ड्रग यूज्ड ॲज अन फार्मास्युटिकल एड डू नॉट फाइंड एनी प्लेस इन टू दिस क्लासिफिकेशन. ओके, जो फार्मास्युटिकल एड कॅटेगरीचे ड्रग आहेत ते ह्या क्लासिफिकेशन अंडर आपण क्लासिफाय करू शकत नाही. हे त्याचं डिमेरिट झालं. ओके, नाऊ नेक्स्ट सिस्टीम ऑफ क्लासिफिकेशन दॅट इज मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ओके, so morphological classification in this method the drug are divided into the parts of plant. Okay, for example like roots, flower, leaves, wood, extract, gum, barks. Okay, so in this type of classification the crude drugs are divided into the parts of plants. Okay, so different plantचे parts आहेत तर त्या पार्ट्सवरून त्या ड्रगला क्लासिफाय केलेलं आहे. ओके, फॉर एक्झाम्पल जर आपण बघायचं तर लीव्ज आहेत. ओके, सो दोज ड्रग्स विच इफेक्टिव्ह म्हणजे जे ड्रग्ज आहेत ते लीव्ज म्हणून इफेक्टिव्ह आहेत त्यांना लीव्ज ह्या क्लास अंडर क्लासिफाय केलेलं असणार आहे. ओके, ज्या प्लांटमध्ये फ्रूट्स ॲज अन ड्रग यूज केले जातात सो सगळे फ्रूट्स कंटेनिंग ड्रग जे आहेत ते फ्रूट्स ह्या क्लास अंडर क्लासिफाय केलेले आहेत. ओके, फॉर एक्झाम्पल जर आपल्याला इथे बघायचं झालं तर रूट आहे, रूट्स म्हणून यूज होणारे ड्रग आहे त्याच्यामध्ये राउल्फिया आहे, अकोनाईट आहे. ओके, सो हे जे रूट राउल्फिया आणि अकोनाईट हे जे ड्रग्ज आहेत ते त्यांचा रूट हा पार्ट जो आहे तो ॲज अन ड्रग म्हणून यूज केला जातो. ओके, सो त्याच्यामुळे त्याला रूट ह्या क्लास अंडर क्लासिफाय केलेला आहे. ओके, नेक्स्ट आहे रायझोम. सो टर्मेरिक आणि जिंजर जे आहे म्हणजे हळद आणि आलं. ओके, सो ह्यांचा रायझोम पार्ट म्हणून यूज होतं म्हणून त्यांना रायझोम या कॅटेगरी अंडर टाकलेलं आहे. ओके, त्याच्यानंतर जर बघायचं झालं तर स्टेम पार्ट आहे. सो दोज ड्रग्स विच हॅविंग विच पार्ट स्टेम पार्ट इज यूज. ओके, सो स्टेम इफेड्रा ड्रग आहे. ओके, सो स्टेम कंटेनिंग ड्रग जे असणार आहेत ते सगळे स्टेम ह्या क्लास अंडर टाकलेले आहेत. ओके, देन लिफ कंटेनिंग ड्रग आहे त्याच्यामध्ये डिजिटालिस आहे, सेन्ना आहे, धतुरा आहे. त्याच्यानंतर सीड्स आहेत त्याच्यामध्ये नक्स वोमिका आहे. त्याच्यानंतर अदर जर आपण बघितलं तर लिनसीड आहे, नटमेग आहे, कोल्चिकम आहे. त्यानंतर बार्क कंटेनिंग ड्रग आहे. ओके, त्याच्यामध्ये सिनॅमन आहे, सिंकोना आहे. अजून जर बघायचं झालं तर अर्जुना आहे, कुर्ची आहे, कॅस्करा आहे. ओके, त्याच्यानंतर ड्राईड ज्युसेस आहेत त्याच्यामध्ये ॲलोवेरा आहे, टेरोकार्पस आहे. त्यानंतर किनो एक ड्रग आहे, रेड गम आहे विच कम्स अंडर द ड्राईड ज्युसेस क्लास. ओके, देन गम कॅटेगरीचे ड्रग आहेत त्याच्यामध्ये ॲकॅशिया, ट्रॅगाकांत. अजून बघायचं झालं तर सर्क्युलिया आहे, गुआर गम आहे, गट्टी आहे. ओके, सो ऑल दिस ड्रग्स विच कम्स अंडर दिस गम कॅटेगरी. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन विच पार्ट्स ऑफ प्लांट इज यूज्ड accordingly drug get classified under the specific part of plant. Okay, सो इथे जर आपल्याला मेरिट आणि जर डिमेरिट्स बघायचे झाले मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशनचे तर इथे मेरिट्स आहेत. इट इज मोस्ट यूजफुल फॉर द प्रॅक्टिकल पर्पज. ओके, सो प्रॅक्टिकल पर्पजसाठी मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मेथड आहे ही मोस्ट यूजफुल मेथड आहे. सो एनी ॲडिशनल एंट्री ऑफ ड्रग कॅन बी इझिली डन. ओके, सो ह्याच्यामध्ये नवीन एंट्री जी आहे ड्रगची ती इझिली होऊ शकते कारण का कोणता पार्ट यूज केलेला आहे सो त्या पार्ट अंडर त्या ड्रगला आपण इझिली ॲड करू शकतो. ओके, देन इट इज व्हेरी युजफुल टू आयडेंटिफाय द अडल्ट्रंट्स. ओके, सो स्पेसिफिक प्लांटचा पार्ट यूज केलेला आहे सो त्याच्यामुळे ह्या ड्रगमध्ये जे अडल्ट्रंट्स असणार आहेत त्याचा आपण इझिली आयडेंटिफाय करू शकतो. ओके, अडल्ट्रंट्स म्हणजे काय तर क्रूड ड्रग जे आहेत. ओके, सो त्याच्यामध्ये दुसरा ड्रग ॲड केला जातो. ओके, आणि त्याची क्वांटिटी आहे ती वाढवली जाते. मीन्स आता तुम्ही बडीशेप घरी आणत असाल सो बडीशेपमध्ये जर तुम्ही बघितला तर त्याच्यामध्ये जिरंसुद्धा मिक्स केलेलं असतं. ओके, म्हणजे बडीशेपसाठी फनेलसाठी कॅरावे मीन्स जिरं जे आहे ते थोड्या क्वांटिटीमध्ये त्याच्यामध्ये मिक्स केलं जातं. सो कॅरावे बडीशेपसाठी काय होणार आहे अडल्ट्रंट म्हणून ॲक्ट होणार आहे. ओके,
सो असे ॲडल्ट्रंट्स आयडेंटिफाय करणं इझी आहे. देन इट इज यूजफुल टू आयडेंटिफाय द ड्रग आयदर ऑफ ऑर्गनाइज्ड ऑर अनऑर्गनाइज्ड. ओके, सो ड्रगला कोणत्या पार्टमध्ये कोणत्या सिमिलर पार्टचे ड्रग एका क्लास अंडर येणार आहेत. सो त्याच्यामुळे ड्रग ऑर्गनाइज्ड आहे का अनऑर्गनाइज्ड आहे ते इझिली आयडेंटिफाय होऊ शकतं. कारण का ऑर्गनाइज्ड ड्रग त्याच्या पार्टच्या अंडर क्लासिफाय होणार आहेत आणि अनऑर्गनाइज्ड ड्रग आहे ते कोणत्या टाईपचे एक्स्ट्रॅक्ट्स आहे की ज्युसेस आहे की गम आहे. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन देअर नेचर ऑफ ड्रग त्यांना क्लासिफाय केलं जाणार आहे. ओके, सो त्याच्यामुळे ऑर्गनाइज्ड आणि अनऑर्गनाइज्ड ड्रग क्लासिफाय करणं मॉर्फॉलॉजिकल क्लासिफिकेशन मेथड अंडर इझी आहे. ओके, सो हे झाले त्याचे मेरिट्स. जर डिमेरिट्स बघायचे झाले तर इट डज नॉट गिव्ह ट्रू केमिकल नेचर ऑफ ड्रग. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन विच पार्ट ऑफ ड्रग त्याच्यानुसार मॉर्फॉलॉजिकल क्लासिफिकेशन आहे. ओके, सो त्याच्यामध्ये केमिकल नेचर त्या ड्रगचं काय आहे. ओके, सो हे जे आहे ते आपण ओळखू शकत नाही आहे. ओके, नेक्स्ट डिमेरिट आहे मेनी ड्रग्स आर नॉट इन एक्झॅक्ट मॉर्फॉलॉजिकल फॉर्म देअरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू क्लासिफाय. ओके, सो काही ड्रग्ज आहेत की ज्याच्यामध्ये आपण त्याचा एक्झॅक्ट मॉर्फॉलॉजिकल फॉर्म सांगू शकत नाही आहे. ओके, सो त्याच्यामुळे त्यांना ह्या क्लासिफिकेशन मेथड अंडर क्लासिफाय करणं डिफिकल्ट आहे. ओके, नेक्स्ट इज दॅट ड्रग्स फ्रॉम द ॲनिमल अँड मिनरल ओरिजिन आर डिफिकल्ट टू क्लासिफाय. ओके, सो असे ड्रग्स आता इथे आपण बघितलेलं आहे की प्लांटच्या पार्टवरून त्याचं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे किंवा त्याचा फिजिकल नेचर काय आहे त्याच्यावरून त्याचं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. ओके, पण असे ड्रग्स की जे ॲनिमलपासून मिळालेले आहेत. ओके, ॲनिमलपासून आपल्याला एन्झाईम आहे किंवा काही ड्रग फंगायपासून मिळतात. ओके, सो मिनरल ओरिजिनचे पण असे काही ड्रग्स आहेत की जे आपण ह्या क्लासिफिकेशन अंडर क्लासिफाय करणं आपल्याला थोडं डिफिकल्ट होऊ शकतं कारण का त्यांचं फिजिकल नेचर आहे ते डिफरंट आहे. ओके, सो नेक्स्ट डिमेरिट इज दॅट वेन डिफरंट पार्ट्स ऑफ प्लांट कंटेन डिफरंट केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट इट इज डिफिकल्ट टू क्लासिफाय देम. ओके, सो जेव्हा डिफरंट पार्ट्स प्लांटचे आहेत. ओके, की त्यांच्यामध्ये डिफरंट केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट प्रेझेंट आहेत. सो त्यांना ह्या क्लासिफिकेशन अंडर क्लासिफाय करणं डिफिकल्ट आहे कारण का त्याचं केमिकल नेचर काय आहे आपण हे इझिली आयडेंटिफाय करू शकत नाही आहे. ओके, सो त्याच्यामुळे ही क्लासिफिकेशन मेथड आहे ह्याचे हे डिमेरिट्स आहेत. मॉर्फॉलॉजिकल क्लासिफिकेशनचे हे डिमेरिट्स आहेत. ओके, सो इथे आपलं हे क्लासिफिकेशन मेथड आहे ती कंप्लीट झालेली आहे मॉर्फॉलॉजिकल क्लासिफिकेशन. सो ह्या मॉर्फॉलॉजिकल क्लासिफिकेशनमध्ये आपण बघितलेलं आहे की ड्रग जे आहेत ते त्याच्या फिजिकल ॲपिरन्सवरून त्याचा मॉर्फॉलॉजिकल ॲपिरन्स कसा आहे कोणता पार्ट यूज केलेला आहे त्याच्यानुसार त्याचं क्लासिफिकेशन आहे. ओके, सो सेम पार्ट कंटेनिंग ड्रग जे आहेत ते त्या सेम पार्ट अंडर त्याला क्लासिफाय केलेलं आहे. ओके, एक्झाम्पलमध्ये आपण बघितलेलं आहे की वुड्स जे कंटेनिंग ड्रग आहेत त्यांना एका क्लासमध्ये टाकलेलं आहे. बार्क कंटेनिंग ड्रग एका क्लासमध्ये आहेत. लीव्ज कंटेनिंग ड्रग एका क्लासमध्ये आहेत. ओके, त्याच्यानंतर अनऑर्गनाइज जे ड्रग आहेत त्याच्यामध्ये गम्स एका क्लासमध्ये आहेत. लॅटायसेस जे आहेत ते एका क्लासमध्ये आहेत. ज्यूस कंटेनिंग ड्रग एका क्लासमध्ये आहेत. एक्स्ट्रॅक्ट्स जे आहेत ते एका क्लासमध्ये येतात. ओके, सो मेरिट्स अँड डिमेरिट्ससुद्धा आपण डिस्कस केलेले आहेत. मेरिटमध्ये आपण बघितलेलं आहे की प्रॅक्टिकल पर्पजसाठी हे जे क्लासिफिकेशन आहे ते मोर युजफुल आहे कारण का आपण प्रॅक्टिकलमध्ये ड्रगचा मॉर्फॉलॉजिकल आणि ॲनाटॉमिकल आणि केमिकल स्टडी करतो. ओके, सो त्याच्यामुळे मॉर्फॉलॉजिकल क्लासिफिकेशन जे आहे ते मोर युजफुल आहे. देन नेक्स्ट मेरिट्स बघितलेलं आहे एनी ॲडिशनल एंट्री ऑफ ड्रग कॅन बी इझिली डन. ओके, एखादी ॲडिशनल एंट्री ड्रगची आहे ती इझिली आपण करू शकतो कारण का कोणता पार्ट ड्रगचा आहे त्याच्यावरून आपण त्याला त्या पार्ट अंडर क्लासिफाय करू शकतो. देन नेक्स्ट मेरिट आहे इट इज व्हेरी युजफुल टू आयडेंटिफाय द अडल्ट्रंट्स. ओके, कोणते अडल्ट्रंट्स आहेत ते आपण इझिली आयडेंटिफाय करू शकतो कारण का प्लांटचा पार्ट यूज केलेला असतो. नेक्स्ट मेरिट इज दॅट इट इज युजफुल टू आयडेंटिफाय द ड्रग आयदर ऑन ऑर्गनाइज्ड ऑर अनऑर्गनाइज्ड फॉर्म. ओके, सो ऑर्गनाइज्ड आहे की अनऑर्गनाइज्ड आहे ते आपण इझिली आयडेंटिफाय करू शकतो कारण का इथे पार्ट मेन्शन केला जाणार आहे प्लांटचा. ओके, सो त्याच्यामुळे त्याचं आयडेंटिफिकेशन आहे ते इझी होणार आहे. नेक्स्ट डिमेरिट जर आपल्याला बघायचं झालं तर इट डज नॉट गिव्ह ट्रू केमिकल नेचर ऑफ ड्रग. ओके, ड्रगचं केमिकल नेचर काय आहे हे आपण ह्या क्लासिफिकेशन अंडर स्टडी करू शकत नाही आहे. ओके, त्याच्यानंतर नेक्स्ट डिमेरिट आपण बघितलं तर
ड्रग्स आर नॉट एक्झॅक्ट मॉर्फॉलॉजिकल फॉर्म. सो असे ड्रग्ज आहेत की त्यांचा एक्झॅक्ट मॉर्फॉलॉजिकल फॉर्म आपल्याला आपण आयडेंटिफाय करू शकत नसू, तर त्या ड्रगचं क्लासिफिकेशनसुद्धा ह्या सिस्टीम अंडर डिफिकल्ट होणार आहे. ओके. देन ड्रग फ्रॉम द ॲनिमल अँड मिनरल ओरिजिन विच आर डिफिकल्ट टू क्लासिफाय. सो ॲनिमल सोर्सेसपासून आणि मिनरल ओरिजिनपासून जे ड्रग्ज मिळणार आहेत ते सुद्धा क्लासिफाय करणं थोडं डिफिकल्ट होणार आहे. ओके. अँड वेन डिफरंट पार्ट्स ऑफ प्लांट कंटेन डिफरंट केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट इट इज डिफिकल्ट टू क्लासिफाय अंडर द सेम ड्रग. ओके. सो ह्याच्यामध्ये काय होणार आहे की केमिकल नेचर ड्रगचं काय आहे ते आपण इझिली आयडेंटिफाय करू शकत नाही आहे. ओके. आणि डिफरंट केमिकल नेचर असलेले ड्रग हे एकाच क्लास अंडर क्लासिफाय होणार आहेत आणि त्याच्यामध्ये डिफिकल्टी येणार आहेत इन आयडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स फ्रॉम द ड्रग. ओके. सो हे मेरिट्स आणि डिमेरिट्स झाले. ओके. सो इथे आपली ही मॉर्फॉलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टीम संपलेली आहे. ओके. नेक्स्ट मेथड आहे क्लासिफिकेशनची, त्याच्यामध्ये आहे टॅक्झोनॉमियल क्लासिफिकेशन. ओके. सो टॅक्झोनॉमियल क्लासिफिकेशन, सो इट इज द टाईप ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ओके. So it is an purely biological classification system. So drugs are given according to the position of plants in the plant kingdom. Okay. So restricted mainly to the crude drugs from the plant source. Okay. So ही जी सिस्टीम आहे ती फक्त प्लांट ओरिजिनच्या ड्रग्ससाठी आहे. ओके. मीन्स फक्त प्लांट ओरिजिनचे ड्रग्ज आहेत ते टेक्झोनॉमिकल क्लासिफिकेशन अंडर क्लासिफाय केले जातात. ओके. कारण का ह्याचं जे क्लासिफिकेशन आहे विच इज टोटली बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टीम ऑफ प्लांट. ओके. सो इट इंडिकेट्स द फायलम, क्लास, सबक्लास, ऑर्डर, फॅमिली, जिनस, स्पेसीज ऑफ द क्रूड ड्रग. ओके. तुम्ही 12वीला स्टडी केला असाल की ड्रग जे आहेत हे त्याचा फायलम, क्लास, सबक्लास, ऑर्डर, फॅमिली, जिनस, स्पेसीज अशा ऑर्डरमध्ये त्याला क्रूड ड्रग आहे त्याला इंडिकेट केलं जातं. ओके. सो इट इज क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स फेल्युअर टू रिकॉग्नाइज द ऑर्गनाइज्ड अँड अनऑर्गनाइज्ड नेचर ऑफ क्रूड ड्रग. ओके. सो त्याच्यामुळे त्या ड्रगचं ऑर्गनाइज नेचर आहे की अनऑर्गनाइज्ड नेचर आहे ते ओळखणं डिफिकल्ट आहे. ओके. सो दिस टेक्झॉनॉमिकल क्लासिफिकेशन सिस्टीम विच क्लासिफाय द ड्रग दॅट इन्क्लूड्स, एक्झाम्पल इथे मेन्शन केलेलं आहे फनेल. ओके. सो फनेल डिव्हिजन, क्लास, ऑर्डर आणि त्याची फॅमिली. फनेलची डिव्हिजन आहे अँजिओस्पर्म, क्लास डायकॉटिलिडॉन, ऑर्डर आंबेलिफेरी, देन फॅमिली जी आहे ती आंबेलिफेरी आहे. ओके. सो इथे काय केलेलं आहे की ड्रगचा क्लास काय आहे. ओके. फॉर एक्झाम्पल जिम्नोस्पर्म आहे, अँजिओस्पर्म आहे. ओके. सो डिपेंडिंग अपॉन द क्लास ऑफ ड्रग, सो ड्रग्स आर क्लासिफाईड अकॉर्डिंग टू देअर क्लास, ऑर्डर, फॅमिली आणि ड्रग्स. ओके. सो टेक्झोनॉमिकल क्लासिफिकेशन आहे विच इज टोटली बेस्ड ऑन द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टीम. ओके. मीन्स ड्रग जो आहे तो त्याच्या क्लास, ऑर्डर, फॅमिली आणि ड्रगचं नेचर काय आहे ह्याच्यावर क्लासिफाय केलं जातं. ओके. सो हिअर इट इज सर्टन मेरिट्स अँड डिमेरिट्स फॉर द टेक्झोनॉमिकल क्लासिफिकेशन. मेरिट्स जर बघायचे झाले तर इट इज मोर कन्व्हिनियंट फॉर प्रॅक्टिकल पर्पज. ओके. प्रॅक्टिकल पर्पजसाठी ही मेथड आहे ती मोर कन्व्हिनियंट आहे. इवन इफ द केमिकल कंटेंट ऑर ॲक्शन ऑफ ड्रग इज नॉट नोन, द ड्रग कॅन बी स्टडीड प्रॉपरली. ओके. सो जरी केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स माहिती नसले किंवा ड्रगची ॲक्शन काय आहे हे आपल्याला माहिती नसलं तरी टेक्झोनॉमिकल क्लासिफिकेशन अंडर आपण ड्रग हा प्रॉपरली स्टडी करू शकतो. कारण का ड्रग जो आहे तो त्याच्या क्लास, ऑर्डर, सब क्लास, फॅमिली, स्पेसीज, जिनस ह्याच्या अंडर आपण त्याचा क्लासिफाय करणार आहोत. ओके. मीन्स सेम क्लास असणारे ड्रग एका क्लासमध्ये, सेम ऑर्डर असणारे ड्रग एका क्लासमध्ये, सेम फॅमिली असणारे ड्रग एका क्लासमध्ये. ओके. सो त्याच्यामुळे त्याचा स्टडी करणं हा प्रॉपर होऊन जातो. ओके. देन नेक्स्ट मेरिट इज दॅट इट गिव्ज आयडिया अबाउट सोर्स ऑफ ड्रग. ओके. सो सोर्स काय आहे ह्याची आयडिया आपण टेक्झोनॉमिकल क्लासिफिकेशनने आपल्याला इझिली कळू शकते. ओके. कारण का त्याच्यामध्ये सगळंच येणार आहे, ड्रगचा क्लास, ऑर्डर, फॅमिली, सब फॅमिली. ओके. सो त्याच्यामुळे त्याचा बायोलॉजिकल सोर्स काय आहे ते इझिली आयडेंटिफाय होऊ शकतं. कारण का मोस्ट ऑफ प्लांट ओरिजिनचे ड्रग जे आहेत ते टेक्झोनॉमिकल क्लासिफिकेशन अंडर क्लासिफाय झालेले आहेत. ओके. देन नेक्स्ट मेरिट इज दॅट इट गिव्स आयडिया वेदर इट इज ऑर्गनाइज्ड ऑर अनऑर्गनाइज्ड. ओके. सो हा ड्रग क्लासवरून आपण जिम्नोस्पर्मी आहे, अँजिओस्पर्म आहे, कॉटिलिडॉन्स आहे, मोनोकॉटिलिडॉन्स आहे, सो सब क्लाससुद्धा आहेत त्याचे. सो त्याच्यावरून आपण तो ड्रग ऑर्गनाइज्ड आहे की अनऑर्गनाइज्ड आहे ते इझिली आयडेंटिफाय करू शकतो. ओके. सो हे त्याचे मेरिट्स झाले टेक्झोनॉमिकल क्लासिफिकेशनचे. डिमेरिट्स जर बघायचं झालं तर ड्युरिंग द कलेक्शन, ड्राईंग,
पॅकिंग मॉर्फॉलॉजी ऑफ ड्रग चेंजेस अँड दे आर डिफिकल्ट टू स्टडी. ओके, मग ह्या ज्या प्रोसेस आहेत ड्रगचं कलेक्शन, ड्रगचं ड्राईंग, पॅकिंग. ओके, सो ह्यामध्ये काय होतं, ड्रगमध्ये मॉर्फॉलॉजिकल चेंजेस होतात. ओके, सो त्याच्यामुळे नंतर त्याचं स्टडी करणं थोडं डिफिकल्ट होऊन जातं. ओके, सो हा एक डिमेरिट आहे टॅक्झॉनॉमिकल क्लासिफिकेशनचा. ओके, बाकी टॅक्झॉनॉमिकल क्लासिफिकेशनचे मेरिट्स आहेत ते जास्त आहेत. ओके, सो टॅक्झॉनॉमिकल क्लासिफिकेशन म्हणजे काय, तर इट इज द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग. ओके, फक्त प्लांट ओरिजिनचे ड्रग आहेत ते टॅक्झॉनॉमिकल क्लासिफिकेशन अंडर स्टडी त्याचं क्लासिफिकेशन केलं जातं. ओके, सो ड्रग जो आहे तो डिपेंडिंग अपॉन देअर डिव्हिजन, डिपेंडिंग अपॉन देअर क्लास, डिपेंडिंग अपॉन देअर सब क्लास, डिपेंडिंग अपॉन देअर ऑर्डर, डिपेंडिंग अपॉन देअर फॅमिली. सो अशा ह्याच्यावरून हा क्रायटेरिया फॉलो करून ड्रग काय केला जातो, क्लासिफाय केला जातो. ओके, सो त्याच्यामुळे टॅक्झॉनॉमिकल क्लासिफिकेशनचे मेरिट्स जे आहेत ते जास्त आहेत. प्रॅक्टिकल पर्पजसाठी कन्व्हिनियंट मेथड आहे. त्याच्यानंतर केमिकल कंटेंट आणि केमिकल ॲक्शन जी आहे ती ड्रगची आपण माहीत नसली तरी त्या ड्रगचा आपण प्रॉपर स्टडी करू शकतो. ओके, अँड इट गिव्ज आयडिया अबाउट द सोर्स ऑफ ड्रग, कुठून ड्रग ऑप्टेन झालेला आहे त्याची आपल्याला आयडिया येऊ शकते. देन इट गिव्ज आयडिया वेदर इट इज ऑर्गनाइज्ड ऑर अनऑर्गनाइज्ड. सो ड्रग ऑर्गनाइज्ड आहे की अनऑर्गनाइज्ड आहे ह्याची आयडियासुद्धा आपल्याला टॅक्झॉनॉमिकल क्लासिफिकेशनमध्ये ड्रगची इन्फॉर्मेशन वाचल्यानंतर येऊ शकते. ओके, डिमेरिट्स फक्त हे एक आहे की ड्रगचे कलेक्शन, ड्राईंग, पॅकेजिंग करत असताना ड्रगमध्ये मॉर्फॉलॉजिकल चेंजेस होतात. त्याच्यामुळे त्यांना आयडेंटिफाय करणं थोडं डिफिकल्ट आहे, ड्रगचं स्टडी करणं थोडं डिफिकल्ट जातं अंडर टॅक्झॉनॉमिकल क्लासिफिकेशन. ओके, नेक्स्ट अँड लास्ट क्लासिफिकेशन मेथड दॅट इज किमोटॅक्झॉनॉमिकल क्लासिफिकेशन सिस्टीम. ओके, सो टॅक्झॉनॉमिकल जे आपण क्लासिफिकेशन बघितलेलं आहे तसंच सेम ह्याच्यामध्ये एक्स्ट्रा वर्ड आहे किमोटॅक्झॉनॉमिकल. ओके, सो किमो इट इज रिलेटेड विथ केमिकल. Okay, chemical constituents. Okay, so this recent type of classification in which equal importance have been given to the family of plants and its chemical constituents. Okay, so drug ची फॅमिली काय आहे आणि ड्रगमध्ये कोणतं केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स आहे ह्याला इक्वली इम्पॉर्टंट दिलं जातं आणि त्याच्यानुसार ड्रगचं क्लासिफिकेशन केलं जातं. ओके, so the phytochemical screening of the several drugs has revealed that there is a close relationship between chemical content of plant and its taxonomical status. ओके, सो केमिकल कंटेंट काय आहे आणि त्याचा टॅक्झॉनॉमिकल स्टेटस काय आहे ह्याच्यामध्ये क्लोज रिलेशनशिप आहे. ओके, सो अर्लियर वर्कर्स क्लासिफाईड द अल्गी इंटू रेड, ग्रीन अँड ब्राऊन व्हरायटीज. ओके, बट इट वॉज ओनली ड्युरिंग द लास्ट 3 decades दॅट मॉडर्न मेथड्स ऑफ एक्सट्रॅक्शन अँड कॅरेक्टरायझेशन ऑफ फायटोकॉन्स्टिट्युएंट्स हॅव लीड to the chemical screening of many thousands of plant species. Okay, so the status of the berberine, rutin and other flavonoids in the species of higher plants of the chemotaxonomical significance. Okay, so it has been found that there is close relationship between chemical composition of the plant and its position into a plant kingdom. Okay, so टॅक्झॉनॉमिकल क्लासिफिकेशनमध्ये त्या प्लांटची पोझिशन काय आहे आणि केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स काय आहे हे दोघांनाही इक्वली इम्पॉर्टंट दिलं जातं आणि या दोघांवरून मग सेम केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट असणारे आणि सेम टॅक्झॉनॉमिकल फीचर असणारे जे ड्रग आहेत त्यांना एका क्लासमध्ये टाकलं जातं. ओके, मग फॉर एक्झाम्पल जर इथे बघायचं झालं तर प्लांट ऑफ आंबेलिफेरी फॅमिली जी आहे. ओके, आंबेलिफेरी ही फॅमिली आहे ड्रगची. सो आंबेलिफेरी फॅमिली असणारे ड्रग्ज आहेत की ज्याच्यामध्ये व्होलाटाईल ऑइल हे केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स असतं. ओके, सो हे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे की जेवढे पण आंबेलिफेरी कॅटेगरीचे ड्रग आहेत, फॅमिलीचे ड्रग आहेत, त्याच्यामध्ये ॲक्टिव्ह केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स जर बघायला गेला तर ते व्होलाटाईल ऑइल नेचर्सच आहे. ओके, त्याच्यानंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल जर आपण बघायला गेलो तर प्लांट ऑफ सोलॅनसी फॅमिली. ओके, सो सोलॅनसी फॅमिली आहे किंवा अपोसायनसी फॅमिली ज्यांची आहे त्या ड्रगमध्ये अल्कलॉइड हे ॲक्टिव्ह केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स असतं. ओके, सो इथे काय सांगितलेलं आहे किमोटॅक्झॉनॉमिकल क्लासिफिकेशनमध्ये की सेम फॅमिली असणारे ड्रग जे आहेत ते त्यांच्यामध्ये केमिकल कॉन्स्टिट्युएंटसुद्धा सेम आहे असे ड्रग जे आहेत ते त्या क्लास अंडर क्लासिफाय केले जातात. ओके, फॉर एक्झाम्पल सोलॅनसी फॅमिली असणारे ड्रग्ज आहेत की ज्यांच्यामध्ये अल्कलॉइड हे केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स असतं. ओके, मग सोलॅनसी फॅमिली अंडर जेवढे पण ड्रग येतात ते
सगळे ड्रग जे आहेत त्यांच्यामध्ये केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट हे अल्कलॉइडच आहे. सो त्याच्यामुळे त्यांना एका क्लासमध्ये टाकलेलं आहे. ओके. त्याच्यानंतर आंबेलिफेरी फॅमिलीचे ड्रग्ज आहेत की ज्याच्यामध्ये ॲक्टिव्ह केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट व्होलाटाईल ऑइल असणार आहे. ओके. सो त्याच्यामुळे आंबेलिफेरी कॅटेगरीचे ड्रग जे आहेत ते आंबेलिफेरी अँड व्होलाटाईल ऑइल कंटेनिंग ड्रग ह्या क्लास अंडर त्यांना क्लासिफाय केलेलं आहे. ओके. अपोसायनासिस सेम अल्कलॉइड कंटेनिंग ड्रग्ज असणार आहेत. सो त्यांना डिपेंडिंग अपॉन देअर किमो टेक्झोनॉमिकल नेचर त्यांचं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. ओके. सो इथे आपली क्लासिफिकेशन जे आहे प्लांटचं ड्रगचं नॅचरल ओरिजिनच्या ड्रगचं ते संपलेलं आहे. ओके. सो आपण कोणत्या मेथड बघितलेल्या आहेत तर अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन बघितलेलं आहे, टेक्झोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन अँड किमोटेक्झोनॉमिकल क्लासिफिकेशन्स. ओके. सो ऑल ज्या ह्या सगळ्या मेथड्स आहेत क्लासिफिकेशनच्या ते इम्पॉर्टंट आहेत. ओके. एक्झाममध्ये क्वेश्चन आयदर वूल क्लासिफिकेशनवर विचारलं जातं किंवा मग सिंगल क्लासिफिकेशनवर नोट विचारली जाते. ओके. फॉर एक्झाम्पल जर तुम्हाला सांगायचं झालं तर एनलिस्ट व्हेरियस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन अँड एक्सप्लेन वन ऑफ देम. ओके. मीन्स तुम्हाला काय करायचं आहे, ह्या ज्या सगळ्या 6 क्लासिफिकेशनच्या मेथड आहेत त्या तुम्हाला एनलिस्ट करायच्या आहेत आणि त्याच्यातली एखादी मेथड तुम्हाला एक्सप्लेन करायची आहे इन ब्रीफ अलॉंग विथ एक्झाम्पल अलॉंग विथ मेरिट्स अँड डिमेरिट्स. राईट. किंवा एक्झाममध्ये डायरेक्ट क्वेश्चन विचारला जातो की राईट अ नोट ऑन अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन किंवा राईट अ नोट ऑन फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, राईट अ नोट ऑन टेक्झोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, राईट अ नोट ऑन केमिकल क्लासिफिकेशन. सो असा क्वेश्चन विचारला की तुम्हाला केमिकल क्लासिफिकेशन म्हणजे काय. ओके. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये डिफरंट क्लासेस कोणते कोणते आहेत त्याचे एक्झाम्पल तुम्हाला लिहायचे आहे आणि त्याचे मेरिट्स आणि डिमेरिट्ससुद्धा लिहायचे आहे. ओके. सो अशा टाईपचे क्वेश्चन्स ह्या चॅप्टरवर विचारले गेलेले आहेत आणि इथे आपला 3rd चॅप्टर कंप्लीट झालेला आहे. ओके. क्लासिफिकेशन ऑफ नॅचरल ड्रग्स. एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यूसुद्धा हा चॅप्टर जो आहे तो इम्पॉर्टंट आहे. मी तुम्हाला क्वेश्चन सांगितलेले आहेत की कशाप्रकारे क्वेश्चन एक्झाममध्ये विचारले गेलेले आहेत. ओके. सो आपल्याला एक्झामच्या दृष्टीने प्रत्येक चॅप्टरचं प्रिपरेशन करायचं आहे. ओके. सो तुम्हाला ह्या चॅप्टरमध्ये जर कोणता पॉईंट कोणती कन्सेप्ट कळली नसेल तर तुम्ही मला पर्सनल मेसेज करून नक्कीच विचारू शकता. ओके. सो थँक्यू फॉर लिसनिंग मी. हॅपी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू. स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. टेक केअर ऑल ऑफ यू. गुड बाय.